ॐ जगन्नाथाय ते नमः। ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। गीतासारम् इदं शास्त्रम् सर्वशास्त्रसुनिश्चितम् यत्र स्थितं ब्रह्मज्ञानं वेदशास्त्रसुनिश्चितम्। जय जगन्नाथ। ॐ अरूपं स्वरूपं चैव अनन्तं पुरुषोत्तमम् अव्यक्तं विश्वरूपाय जगन्नाथाय ते नमः। जय जगन्नाथ। गला थर सेसन आम आरंभ करते चतुर्थ अध्याय प्राय मोर उद्बोध है जे बहुत व्यक्ति यहाँ बुझापी असमर्थ कारण मुझे बुझापी बुझी पारि ठीक से तेणु आउ से पूर्व चतुर्थ 14 श्लोक टाक आगे पुनरावृत्ति करवा 15 श्लोक जावा। आमर सांख्य संख्या शब्द भी सांख्य सृष्टि होती, साक्षी शब्द भी सांख्य सृष्टि होती। साक्षी आ संख्या ये सब गुड़िक जो देखा जाए जब मनीष निजे निजर कर्मर साक्षी हो जाए, निजे निजर कर्तव्य चिंतार साक्षी हो जाए, सी सांख्य जोगे आसे। भगवान का 24 अवतार भितर कपिल मुनि ज्ञान मूर्ति अवतार भी कहुए। कपिल मुनि होती विष्णुंकर गोटे ज्ञान मूर्ति अवतार। से सांख्य जोग जदि भी किसी बुझी न हो व्यस्त ना कहीं आम परवर्त अध्याय गुड़ाक युवा रिपिटेसन आसो बारंबार। तेणु मात्रा स्पर्शे तु कौंतेय मात्रा अर्थ है माप माने संख्या माने मात्रा माने तू केते मात्रा मैंने बहुत जोर लगी तो ये जो माप करने मात्रा सब शब्द व्यवहार कर जाए। आम कौन ओजन व्यवहार कर किलो पानी जिनस लिटर कितु इतने ता नहीं आम ये मात्रा माने सब जिन मापी हम। मात्रा स्पर्शे तु कौंतेय मात्रा स्पर्श ताला कौन है ये मात्रा माने कौन कहला मात्रा माप क्या ना स्पर्श कर तू स्पर्शे तु कौंतेय जिते महाप्रभु किसी कहते भगवान किसी कहते अर्जुन को से तात्सल्य करके कौंतेय पार्थ माने पृथु माँ को लेकर रिलेटेड करते माने नारी स्वभाव नहीं कहते मैंने छिगुला भाया। पुरुष को नारी स्वभाव कहले पुरुष को कष्ट हम। नारी की जदि आम अंडा चंडी कह पुरुष स्वभाव कह नारी की कष्ट हम। ताने जी जहाँ सैया कहले ही भल लगे। ये कौंते भगवान को संबोधन करी अर्जुन को कहते शीतोष्ण सुख दुखदा शीतोष्ण सुख दुखदा ये शीत आ उष्ण सुख आ दुख संगे समान कर दाह आगम 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 अपायन आगम अपायन युक्त अनत्या जा अनित्य नुहे तान तितिक्षस्व भारत भरतर वंश रही तेना भारत। तेणु जी आसूची जी जाऊँगी एवं जहाँ अनित्य जहाँ नित्य नुहे जन्म होची मरुची तो से गुड़ा सब तितिक्षस्व मान से सब प्रति समान भाव रखा उचित कारण जानते से आसव जीव। तेणु कौड़ा रे कही भारत तू भरत वंश रहीचु माने भरत मुनि कथा कही गला अध्याय भरत मुनि जमती शीत नहीं ठंडा नहीं वर्षा नहीं खरा नहीं सब तो समान सुख नहीं दुख नहीं किसी नहीं पूरा समान भाव शांत धीर मध्य भी से परमात्मा को जी जानी थाए बुद्धिमान बुद्धिमान ताकू कह जाए जे ए जन्म आत्मा को जानी। तेणु आत्मा सहित परमात्मार संपर्क जी जानी जे पूर्व स्मृति मन रखी भरत से भरत वंश रही भारत ता पर जिन जोड़ा जगह सिमिलारिटी अच्छी
यं हि न व्यथयन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षवः। जं हि न व्यथयन्ते, व्यथयन्ति युक्त एते, व्यथयन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षवः समदुःख सुखं धीर सोमृतत्वाय कल्पते। से जे सुख दुख रे समान। धीरम, धीरम माने एडी आसला धीर माने जे बुद्धिमान व्यक्ति जे सत असत नित्य अनित्य विषय जार ज्ञान थाए, जार ब्रह्म ज्ञान हो जाए से धीर व्यक्ति, शांत हो जाए। बहुत जार मौन भी जाती। रमण महर्षि जब ज्ञान आसला मौन हो मुनि से कथा भी कहते किंतु आपन जहाँ प्रश्न आसो तार उत्तर आपको मिल जाव मन मत। जंग ही न व्यथयन्ते ते पुरुष व्यथयन्ति एते माने जहाँ तुमको व्यथ माने कष्ट दिए ना। देखो ये कथा कहबार गोटे शैली थाए जो पद्धति भगवान कहते से आप शिखु। यार कहते पुरुषर्षव ऋषभ, ऋषभ मान श्रेष्ठ, पुरुष मान भर श्रेष्ठ। सी है श्रेष्ठ कहीकि पुणी कहते जे तू श्रेष्ठ पुरुष, तते ये व्यथा हवा उचित नुह, कष्ट हवा उचित नुहे। सम दुख सुखम धीरम, सुख दुख जोड़ा समान जहाँ पाखे सो अमृतत्वा सो सह अमृतत्वाय स माने से गुड़े सब से व्यक्ति ही स अमृतत्वाय माने सी ही अमृत माने अमृत माने मरबनी। समर्थ कल्पते, कल्प माने समर्थ माने माने योग्य कल्पते। कहला जे आत्मा अमर ये पूर्व स्वर्ग कहूँ जे देहे कौमारं जौवनं जरा, देह जो कौमार जौवन जरा है कहूँ बाल्यवस्था जौवनावस्था वृद्धावस्था आसे जन्म अच्छी माने मृत्यु अच्छी से कहूँ जे अमृतत्व माने अमृत अमर हो अमृत माने मरबनी। जे आत्मा तो अमर आम कहे से माने पुणी किए से माने से आत्मा, से जो पवित्र आत्मा, से पवित्र आत्मा कौन हम अमर होगा सक्षम। अमर हेल्ले कर कौन? शंकराचार्य तो कहले पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। जन्म हम पुणी मर पुणी जन्म हम पुणी मर, यहाँ तो जन्म मृत्युर चक्रव्यूह। अमर माने से जन्म हुए चक्रव्यूह मन कर भाग नेला ना ताले रही जदि जो सृष्टि होती जीव, जदि परमात्मा ठार आसी परमात्मा को चलीज ताले अमर है केमती मिसीगला। तमें ये अन्य अर्थ कह मुक्ति गोटे मुक्ति बुझेब अमर होकर जे भक्ति भाव पूजा पड़े जाए सी आउ मुक्ति चाहेनी। सी कहे मु हनुमान जमतिया कहे प्रभु तो राम था मु थाए मुझे मो शरीर रोमे रोमे के राम, ये जो रोमे रोमे राम था सीताराम। तेणु यही जो भाव ये भाव भक्त भाव देखा दिए, ज्ञानी मान पाखे मुमुक्षु मान पाखे मुक्तिर देखा दिए, उन्मुक्तता मुक्तिर रास्ता। सुख दुख समान हम केमती प्रथम आसला से कहला जंग ही न व्यथयन्ते ते पुरुषम। पुरुष माने कौन? जे पुर बास करे, पुर बास कर पुरुष भी कहुए। ये शरीर जो पुर शरीर एंटायर शरीर जो शरीर अच्छी ये पुर, इधर जे बास करे रहे सी पुरुष। ताले किए बास करे ये शरीर भीतर कौन अच्छी, शरीर कौन अच्छी से विषय नहीं आमर श्रुति कौन कहूँ कर्मेन्द्रियाणी खलु पंच तथा पराणी। पंचेन्द्रियाणी इंद्रिय के पाँचटा, पाँचटा कर्मेन्द्रिय पाँचटा ज्ञानेन्द्रिय। तेणु कर्मेन्द्रियाणी ये कर्मेन्द्रिय कर्मेन्द्रिय पाँचटा बाक पाणी पाद पायुपस्थ। कर्मेन्द्रियाणी
खलु पंच तथा पराणी ज्ञानेन्द्रियाणी मन आदि चतुष्टया च ज्ञानेन्द्रिय पाँचटा ज्ञानेन्द्रिय आप जानते कान नाक आखि त्वचा जिह्वा जिह्वा पाटी नुह मुख नुह जिह्वा रसना चाखिबा हाँ ज्ञानेन्द्रियाणी मन आदि चतुष्ट चार्टा कौन मन बुद्धि अहंकार चित्त च प्राणादि पंचक मथो प्राणादि प्राण अपान व्यान उदान समान ये प्राण पंचवायु प्राणादि पंचक मथो विषयादिकंच तेना विषयादि जो अच्छी से जो तादेह प्राणादि पंच आसला का माने विषयादि आसला भूत आसला पंच महाभूत क्षित तेज मरुद्वम क्षित मान पृथ्वी तत्व जल तत्व अग्नितत्व वायु तत्व आकाश तत्व ये पंच महाभूत तापर कहला कामश्च कर्मश्च तम कामश्च कर्मश्च कामश्च च माने एवं ताले काम कर्म कहला कामश्च कर्म च तम माने अविद्या पुनरष्टमी पुनरष्टमी पु ये पुनरष्टमी पु ये पुरर आठटा अष्टपुरी आठपुरी केमती है गोटे पंच ज्ञानेन्द्रिय एक पंच कर्मेन्द्रिय पंच तापरे जो अंतकरण जो मन चतुष्टय प्राणादि पंच प्राणापान व्यान उदान समान ये चारि पंच महाभूत गोटे काम गोटे कर्म गोटे तम मान अविद्या गोटे विद्या अविद्या परा अपरा ताले अविद्या को क्या कहवा जो विद्या गुड़ा कामना थो जी विद्या गुड़ा तुम समस्त वस्तु बा जिनस को पूर्ण करने सक्षम से कर्मकर्माणी भी आसव कर्मकर्माणी भारी दुर्भाग्यर विषय बर्तमान जो कर्मकर्माणी कर ब्राह्मण मैंने जब ठीक से बुझी था ताले से तत्वज्ञानी हो कौन से ब्राह्मण ठीक से बुझुना जार दुष्परिणाम ना से तत्वज्ञानी होती ना से जो कर्म कर तार शरीर से फल फलिया तो संभव होनी तार पास कारण होची से निजे तार अर्थ भी बुझी नथिबे कर घोषित कर देह शुद्धि स्थान शुद्धि भूत शुद्धि तत्परम तत्व शुद्धि द्रव्य शुद्धि पूजा शुद्धि पंचकम ये पांचटा जगह शुद्धि हेले तुम्हें पूजा योग्य हल तेनाली देह शुद्धि आम गाधे पाधे शुद्ध गले सरला स्थान शुद्धि मैंने से जो स्थान बसवा परिष्कार पसंद करके शुद्धभूत करके बसवा तार अच्छे भी मंत्र भी अच्छे विभिन्न प्रकार देह शुद्धि स्थान भूत शुद्धि माने पंच महाभूत तादे अच्छे आकाश वायु तेज जल पृथ्वी स्रोत चक्षु रसना घ्राण प्राण पाद पायु उपस्थ शब्द स्पर्श रूपर्श गंध रसना दान गच्छ विसर्ग आनंदात्मक पंच तत्वानि वित्त क्रमात् बीज भावेन तत्राणि लीनानि चिंतित तत्व क्या सारे से जदि आम बठार पूजा कर बठार सारे सुबुदा पूजा कले सुबुदा सारे जंत पूजा कले जन सारे लीनानि चिंतित तादे लीन हो वित्त क्रमात् बीज भावेन माने तार बीज मंत्र अच्छी मुझे आकाश वायु तरह कहली उल्टा जीव ए चिंता करी पुणी आने प्रोसीजर गोटे साइंटिफिक पूजा कर्मकांडी गोटे वैज्ञानिक पद्धति मैंने एक बार पर्टिकुलर पद्धति से तादेह कार्य हम किंतु कामला मूलक पूजा कर्मकांडी द्वारा कौन से व्यक्ति भगवान को पाइपर ना हाँ जदि पूजा कर्मकांडी ठीक अर्थ बुझिक कर ताले निश्चित भाव तुम भितर पॉजिटिव बा मु तो नेगेटिव पूजार संपर्क नुहे तेणु नेगेटिव पूजा अच्छी भूत वेदर पूजा भी अच्छी किंतु पॉजिटिव पूजा भी अच्छी पॉजिटिव पूजार संपूर्ण सपक्ष समर्थक मु तेणु पॉजिटिव पूजा तुम से तेज ओज सब देखा द्वारा देवादी मैंने आसबार संभावना अच्छी आसबे संभावना कहीं आसबे
ପୂଜା ଦ୍ୱାରା ଏଇଟା କରିହେବ କାମନାର, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ମିଳିବେ ନାହିଁ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ କୌଣସି ପୂଜାର ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ। ଭଗବାନ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଭିତରେ ଝାଙ୍କିବା ଦରକାର, ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନ ଦରକାର, ସତ୍ୟ ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳତା ଦରକାର, ତାହେଲେ ଭଗବାନ ଆସିଯିବେ। ଆମେ ଯଦି କିଛି ଗୋଟେ ରୂପକୁ ଚିନ୍ତା କରି ବ୍ୟାକୁଳ ହେବା, ସେ ରୂପ ଆମ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସିବ। ହଁ, ଏଇଆ ହୁଏ ଯଦି ଭଗବାନ କୌଣସି ରୂପ ଅନୁସାରେ ତୁମେ ଯଦି ଚିନ୍ତା କର ତୀବ୍ର ଭାବରେ, ତାହେଲେ ସେଇଭଳି ଇଥର ଗୋଟେ ବଡ଼ି ଏ ଯେଉଁ ଶକ୍ତିପୁଞ୍ଜରେ ସେଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଶରୀରରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଇକି ତୁମ ପାଖକୁ ଆସିଯିବ। ଯାହାକୁ ଆମେ ଆଷ୍ଟ୍ରାଲ ବଡ଼ି ବି କହୁଛେ, ସଟଲ ବଡ଼ି କହୁଛେ, ସେଭଳିଆ ବଡ଼ି ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଲେ ଭଗବାନ କୌଣସି ରୂପ ନାହିଁ। ଏଇ ଯେଉଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଅରୂପମ ସ୍ୱରୂପମ ଚୈବ ଅନନ୍ତ ପୁରୁଷୋତ୍ତମମ୍, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଉତ୍ତମ ପୁରୁଷୋତ୍ତମମ୍ ଅବ୍ୟକ୍ତମ୍, ତାକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିହେବନି, କାରଣ ଅନୁଭବ କରିହେବ। ତାହେଲେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଗୋଟେ ଆଡ଼େ ଯିବା। ତାହେଲେ ପୁର କହିଲା ବୁଝିଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଷ୍ଟପୁରୀ 8ଟା ପୁର, ଏଇଠି ମାତୃକୃପାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ନହେଲେ ମାତୃକା ନହେଲେ କେବେ କେହି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଭଗବତ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ସେ ଯାହା ବି ହେଉ, ସେ ତ ମୋ ରାସ୍ତା କଥା ମୁଁ କହୁଛି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଯଦି ତୁମେ ଠିକ୍ ସେ ଯାଉଛ ତାହେଲେ ନିଜକୁ ବୁଝ, ନିଜ ଭିତରକୁ ଝାଙ୍କ। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ତୁମ ସତ୍ୟ ତୁମ ପାଖକୁ ଆସିଯିବ, ଭଗବାନ ବି ତୁମ ପାଖକୁ ଆସିଯିବେ। ଏଇଟା ସତ୍ୟ। କାରଣ କେହି ଭଗବାନ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତିନି। ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ଉପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି, ସତ୍ୟ। ଆମେ ମହାପ୍ରଭୁ ଯାଉଛେ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ସତ୍ୟ। ତାଙ୍କ ଭେଷ କରିବା, ଭୋଗ କରିବା, ଏସବୁ ସତ୍ୟ। ଆଜି ତ ଦଳିତ ପଶିକି ସବୁ ବନ୍ଦାମ ଚାଲିଛି, ମଙ୍ଗଳା ଦେଲା ବେଳକୁ 5ଟା ହେବ, ତା ବି ସତ୍ୟ। ମହାପ୍ରଭୁ ଆସିବେ ରଥ ବିଜେପି, ତା ବି ସତ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ଭଗବାନ ସଦାବେଳେ ଭକ୍ତ ପାଖକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଭଗବାନ ପାଖକୁ କେହି ଯାଇପାରିବେନି, ଭଗବାନ ନିଜେ ଆସିବେ। ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଗଲା ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇକରି ସେ ପେଜା ପରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲା, ତା ସୁନା ଥାଳି ଭଗବାନ ଦେଇଥିଲେ ମହାପ୍ରଭୁ। ଭଗବାନ ସେ ଦେଇ ଯାଇଥିଲେ, ସେ ମନ୍ଦିର ତ ଯାଇନି। ଦାସିଆ ଦୀନବନ୍ଧୁ ହାତରେ ପଠାଇଥିଲା ନଡ଼ିଆ, ତା ଭଗବାନ ନେଇଗଲେ, କିନ୍ତୁ ନଡ଼ିଆ ନେଇକି ସେ ଭିତରୁ ଯାଇନି। ପଞ୍ଚସଖା ଯେଉଁ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚସଖା ଅଚ୍ୟୁତକୁ ସେମିତି ସେବାୟତ ମାନେ ବହୁତ ପାଗଳା ଫାଗଳା କହିକରି ବହୁତ ପ୍ରତାରିତ କଲେ। କିନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଅଚ୍ୟୁତକୁ ମାଳ ଦେଲେ, ନେ ମାଳ ନେଇକି ଯା, ଯେଉଁଠି ସରିବ ସେଇଠି ତୁ ରହିବୁ। ଶୂନ୍ୟ ମାଳ ହେଇଗଲା। ବଳରାମ ଦାସ ତ ବିରକ୍ତ ହୋଇକି ପଳେଇକି ଯାଇକରି ବାଲିରେ ରଥ ଗଲେ, ମହାପ୍ରଭୁ ସେଠି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଭକ୍ତ ପାଖରେ। ସେଠି ରଥ ଚାଲିଛି, ଏଠି ରଥ ଚାଲ ବନ୍ଦ। ଆଗ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ହେବା ଦରକାର। ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ତାଙ୍କର କୃପା ବିନା ଆମେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ପାଇପାରିବା ନାହିଁ। ଏଇଟା ହେଲା ନିଚ୍ଛକ ସତ୍ୟ। ତଥାପି ଆମେ ପ୍ରୟାସ କରିବା। କ'ଣ କରିବା ପ୍ରୟାସ? 15 ଶ୍ଲୋକରେ ସମ ଦୁଃଖ ସୁଖଂ ଧୀରଂ, ଦୁଃଖ ସହ ସମାନ। ତାହେଲେ ଏଠି ପୁରୁଷ କହିଲେ ଆମର ଯିଏ ପୁରରେ ବାସ କରିଥାଏ, ଯେ ଏଇ ଅଷ୍ଟପୁରୀରେ ବାସ କରିଥାଏ, ସେ ହେଲା ପୁରୁଷ। ତା ଭିତରେ ଯିଏ ପୁରୁଷୋତ୍ସବ, ଋଷଭ ମାନେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ପୁରୁଷୋତ୍ସବ କହିଲେ ଏଠି ଅର୍ଜୁନ ବୁଝଉଛି। ତ ହେ ଅର୍ଜୁନ, ତୋ ପାଖରେ ଶୀତ ଦୁଃଖ ସମାନ ରହିବା ଦରକାର, କାରଣ ତୁ ପୁରୁଷ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ତେବେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଯେ ପୁର ବୋଲି କହିଲା, ଏଠି ଅର୍ଜୁନ କହିପାରିଥାନ୍ତା ପାର୍ଥକ୍ୟ, ସେଠି କହିଲା କଣ ତ ଏଠି ପାର୍ଥକ୍ୟ କହିଥାନ୍ତେ, ଅର୍ଜୁନ କହିଥାନ୍ତେ। ନାଇଁ ନା, ଗୀତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦ ମୂଲ୍ୟବାନ। ପୁରୁଷ, ପୁରରେ ଯିଏ ରହେ, ଏଇ ପୁର ବିଷୟରେ ଯାହା ଜ୍ଞାନ ହେବା ଦରକାର। ଏଇ ଯେଉଁ ପୁର କ୍ଷେତ୍ର ବିଭାଗ ଯେଉଁଟା ଆମେ ବହୁତ ତାକୁ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଏଠି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ଏଇ ପୁରରେ ସୁଖ ଦୁଃଖ କେମିତି ସମାନ ହେବ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଆମ ଭିତରେ ଅଛି ନା ବାହାରୁ ଆସେ। ସୁଖ ତ ଆମ ଭିତରେ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲା ଖେଳୁଛି, ତାକୁ କିଏ କ'ଣ ଦେଇଦେଲେ ସେ ଆନନ୍ଦ ହସ, ତାର ହସରେ କିଛି ମାନେ ନାହିଁ। ନା ଭବିଷ୍ୟତ ଚିନ୍ତା ଅଛି, ନା ଅତୀତର ସ୍ମୃତି ଅଛି, କିଛି ନାହିଁ। ତା ଯଦି ଆମେ ବାଡ଼ି ଦେଉଛେ, ଗାଡ଼ି ପକାଉଛି, ତାର କାନ୍ଦିବା ହେଲେ ତାର ବଳ। ଏତେ ସ୍ୱଚ୍ଛ କିଛି ନାହିଁ ତାର। ନିର୍ମଳ ହୃଦୟ, ମନ ବି ନିର୍ମଳ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଛୋଟ ପିଲାକୁ ଦେଖିଲେ ଆମକୁ ଧରି ଗେଲ କରିବା ଇଚ୍ଛା ହୁଏ।
ଯଦି ତାକୁ ବାଡ଼େଇ ଦିଏ ହେ ହେ ପିଲା ଲୋକ ପିଲା ଛୋଟ ପିଲାଟା ତାକୁ ବାଡ଼ଉଛ କି ଆମେ ତା ଛୋଟ ପିଲା ଆମେ ବାହାରୁ ଏଇ ହେଲା ଏଇଭଳି ସ୍ୱଭାବ ଆସେ କେତେବେଳେ ଛୋଟ ପିଲାର ସୁଖ ଦୁଃଖ କ'ଣ ଜାଣୁଛି ସେ କିଛି ନାହିଁ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ଦେଖିଛ କେବେ ଥଣ୍ଡା ହେଲେ ତାକୁ ଯଦି ତୁମେ ଛୋଟ ପିଲାକୁ ନଗଲେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିବ ସେ ଠୁକୁଲ ଠୁକୁଲ ଚାଲି ଯାଉଥିବ ସେ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଥିବ କିନ୍ତୁ ସେ ଚାଲିଥିବ ଗରମ ଲାଗୁଥିବ ଚାଲୁଥିବ କାରଣ ସିଏ ଜାଣି ତାକୁ ଯଦି ଘୋଡ଼ି ଦେବ ସେ ପଶିଯିବ ଏଇ ଛୋଟ ପିଲା ଭଳି ଯେତେବେଳେ ତୁମ ଭାବ ଭଳି ଆସିବ ହେଇଯାଏ ଆସିବ ହେଇଯିବ ସେ ତୁମକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଯେମିତି ଛୋଟ ପିଲା ରକ୍ଷା କରିବା ଆମମାନେ ସବୁ ଅଛୁ ବଡ଼ମାନେ ପିଲାକୁ ଦେଖିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଗ୍ରହ ଆସେ ତାକୁ ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଦେଇଥାନ୍ତି ଆମେ ଏଠି ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତା କରିବାନି ଆମର ତ ଭାବ ଛୋଟ ପିଲା ଭଳିଆ ହେଇଯିବ ଯେ ସେଇଟାକୁ ସନ୍ଥ ଭାବ ନିର୍ବିଚାର ଜୀବନଯାତ୍ରା ବିଚାର ନାହିଁ ଛୋଟ ପିଲା କ'ଣ ବିଚାର କରୁଛି ସେ ଭବିଷ୍ୟତ ତାର କ'ଣ ଅଛି ସେଇ ଛୋଟ ପିଲାର ଭାବ ଆସିଗଲେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ତୁମ ରକ୍ଷା କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଯାଆନ୍ତି ସେ ଭାବ ତ ବହୁତ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱସ୍ତର କଥା କହିଦେଉଛି ମୁଁ ଆମେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱସ୍ତରକୁ ଯିବାନି ଆମେ ଛୋଟ କଥାକୁ ଆସିବା ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଯେଉଁ ଆମ ଭିତରେ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଯେଉଁ ହେଉଛି ଆମେ କାହା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛେ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛେ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା କରୁଛେ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁବେ ଯଦି କହିପାରନ୍ତି କେଉଁ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ ନାଇଁ ତାହେଲେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ ନେବା ଯଦି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ରୂପ ନିଆଯାଏ ତାହେଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ସେ କେମିତି ସମାନ ସୁଖ ଦୁଃଖ ତାଙ୍କର କାନ ଅଛି ନାହିଁ ତାହେଲେ କାନ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖର ଗୋଟେ କାରଣ ହେଇଥାଏ ମାନେ କାରଣ ଶୁଣିବା ଜଣେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭର୍ତ୍ସନା କଲା ଗାଳି ଦେଲା ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ହେଲା କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଅନ୍ୟ ମନସ୍କ ଅଛନ୍ତି ଜଣେ କିଛି କହୁଛି ଆପଣ ଆଉ ଜିନିଷ ଭାବୁଛନ୍ତି ସେ ଭଲ କହୁ ମନ୍ଦ କହୁ ଆପଣ ସେ ଆଉ ଜିନିଷ ଭାବୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ଆପଣ ସେ କଥା ବୁଝିପାରିବେନି ସେ ଗାଳିରେ ବୁଝିନଥିବେ ସେ ଭଲ କଲେ ବୁଝିନଥିବେ କାରଣ ମନଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଅଛି ଆପଣ ଜଳ ହନେଇଥିବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭାବୁଥିବେ ଆଗରେ ଆସିକି ଯାଉଥିବେ କି ଆସୁଥିବ ଜାଣିପାରୁନଥିବେ ତେଣୁ ବେଳେବେଳେ ଆପଣ କହନ୍ତୁନି ଯେ ଆରେ କମ୍ ଯଦି ଦସ୍ତନା କହିଲେ ବୁଝିପାରୁନୁ ଅନ୍ୟ ମନସ୍କ ଅଛୁ ରେ ଦସ୍ତନା କହିଲେଣି ବୁଝିପାରୁନୁ କ'ଣ ଅନ୍ୟ ମନସ୍କ ଅଛୁ ତାମାନେ ଅନ୍ୟ ମନସ୍କ ତେଣୁ ଏଇ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କ ସେ ଚାହିଁଲେ ଆଖି ଚାହିଁଲେ ବି ଦେଖିପାରୁନି କାନ ଖୋଲା ଥିଲେ ବି ଶୁଣିପାରୁନି ପାଟି କଥା ବି କହିପାରୁନି ଅନ୍ୟ ମନସ୍କ ଥିବ ସେ ବେଳେବେଳେ ମାନେ ଶୀତ ଆସୁଥିବ ଥଣ୍ଡା ଆସୁଥିବ ତୁମ ଦୁଃଖରେ ବସି ପଡ଼ିଥିବ ଚୁପଚାପ ହେଇକିରି ତୁମ ନା ଶୀତ ଜଣାପଡ଼ୁଥିବ ନା ମାନେ ଗରମ ଜଣାପଡ଼ୁଥିବ ମାଇଣ୍ଡ ପୁରା ଅଫ୍ ହୋଇଯାଇଥିବ ତୁମ ମନଟା ତୁମ ଦୁଃଖରେ ଲାଗିକି ଅଛି ତୁମର ରହିଥିବ ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ତାହେଲେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ଆମର ଯେଉଁ ଅଛି ତାହେଲେ କିଏ ଚଳାଉଛି ତା ଉପରେ ରଜା ହେଲା ମନ ତେଣୁ ମନ ଯଦି ତା ଦେହରେ ଯୁକ୍ତ ନ ହେଉଛି ସେ ଜାଣିପାରୁନି ଆଖି ଖୋଲା ରହିଲେ ଦେଖିପାରୁନି କାନ ଖୋଲା ରହିଲେ ଶୁଣିପାରୁନି ପାଟି ଖୋଲା ତ ଅଛି କିନ୍ତୁ କଥା କହୁନି ଚମରେ କିଏ ତୁମକୁ ଛୁଇଁକି ପଡ଼ୁଥିବ ଜାଣିପାରୁଥିବ ଅନ୍ୟ ମନସ୍କ ଥିବ ହେ ଜଣେ ଡାକୁଥିବ ତୁମେ ଚୁପଚାପ ଆସୁଥିବ ଜଣେ ଯେଉଁ ଝୁଲି ଦେବ ହେ ସେନ୍ସ ତୁମ ସେନ୍ସ ଆସିଯିବ ମାନେ ସେନ୍ସ ଆସିବ ତୁମ ମାଇଣ୍ଡଟା ସିଟ୍ ଯାଇଥିବ ପଳେଇ ଆସିବ ହଁ କ'ଣ ହେଲା କ'ଣ ଭାବୁଛୁ ନାଇଁ ତ କିଛି କହୁନି ତୁମ କଥାଟା ବୁଲିବ କି କ'ଣ କରିବ ଅଲଗା କଥା ତାହେଲେ ତୁମେ କିଏ ଟଚ୍ କରି ଜାଣିପାରୁନଥିବ ଏଇଟା ମନ ତେଣୁ ମନ ଯଦି ତା ଦେହରେ ଯୁକ୍ତ ନ ହେଲା ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନ ସାଙ୍ଗରେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଶକ୍ତିହୀନ ତେଣୁ ମନ ଆସିଲା ଆଚ୍ଛା ମନଟାକୁ ଯେଉଁ ଖରାପ ରାସ୍ତାରେ ମନେକର ସପୋଜ ତୁମକୁ କିଏ ଗୋଟେ ଅପମାନ କରିଛି ତୁମେ ବସି ଭାବୁଛ ଅପମାନ ମନେ ପଡ଼ୁଛି ତାକୁ କିଛି କହିପାରିଲେନି ପୁଣି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ତୁମେ ସେ ବିଷୟରେ ଯିଏ ଯାହା କହୁଛି ତୁମେ କିଛି ଶୁଣିପାରୁନ ପ୍ରଶଂସା କିଏ କରୁଛି ତୁମେ ଆନନ୍ଦ ରହିଯାଇଛ ମୋତେ ଭଲ ଏଇ ଆମକୁ ଏତେ ପସନ୍ଦ ହେଲା ହଉ ସେମିତି ଇଏ ସିଏ ତ ସେଇଥିରେ ରହିଯାଇଛ ତେଣୁ ମଣିଷ ସୁଖରେ ହେଉ ଦୁଃଖରେ ହେଉ ସେ ଆଟାଚ୍ ହେଇ ରହିଯାଏ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଜାଗା ସଂଯୋଗ ହୋଇଯାଏ ସେ ସଂଯୋଗ ଯୋଗୁଁ ସେ କିଛି ଦେଖିପାରେନି ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ଥାଏ ମନ ଏଇ ଯେଉଁ ମନକୁ ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଆଉ ମାନେ ଭଲ ଆଉ ମନ୍ଦ ଭିତରେ ଯୋଡ଼ିଥାଏ ସେ ହେଲା ତୁମର ଅନ୍ତଃକରଣର ବୃତ୍ତି
ବୃତ୍ତି ଯେଉଁଟା ଆସିବ ସେଠି ବୁଦ୍ଧି ଆସିବ। ମୁଁ ବୁଦ୍ଧି କି ନପୁଂସକ କାଏ, ଏଇଟା ତ ସ୍ପଷ୍ଟ କଥା। ସୁବୁଦ୍ଧି ଦୁର୍ବୁଦ୍ଧି, ମାନେ ବୁଦ୍ଧିଟା ଯଦି ଭଲ ରାସ୍ତାରେ ଗଲେ ତ ଭଲ ମାର୍ଗ ଦେବ, ଖରାପ ରାସ୍ତାରେ ଗଲେ ତ ଖରାପ ମାର୍ଗ ଦେବ। ତ ସୁବୁଦ୍ଧି କାହା ପାଖରେ ଥାଏ? ଧୀର ପାଖରେ। ଧୀ ଶକ୍ତି ଯାହା ପାଖରେ ଥାଏ, ଧୀ ଶକ୍ତି ଯାହା ପାଖରେ ରହିଛି ସେ ହେଲା ଧୀର। ଓମ୍ ଭୂର୍ଭୁବସ୍ୱଃ ବ୍ୟାହୁତି ତତ୍ସବିତୁର୍ବରେଣ୍ୟଂ, ସେ ସବିତା ମାନେ ସାୟଂ କାଳର ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଜ୍ 12ଟା ଷ୍ଟେଜ୍ ଅଛି ଦିନର, ସାୟଂ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଅବସ୍ଥା ସବିତା। ତତ୍ସବିତୁର୍ବରେଣ୍ୟଂ ଭର୍ଗୋ ଦେବସ୍ୟ ଧୀମହି ଧିୟୋ ୟୋ ନଃ ପ୍ରଚୋଦୟାତ୍। ଧିୟୋ ୟୋ ନଃ, ଧୀ ଶକ୍ତି ଦିଅ, ମାନେ ଧୀ ଶକ୍ତି ଧୀ ଶକ୍ତି ମାନେ ପ୍ରଜ୍ଞା, ପଜିଟିଭ ଚିନ୍ତା, ସକାରାତ୍ମକ ବୁଦ୍ଧି, ସୁବୁଦ୍ଧି, ଏଇ ସୁବୁଦ୍ଧି ଧୀ ଶକ୍ତି ଯେଉଁ ପ୍ରଜ୍ଞା ମୋତେ ପ୍ରଦାନ କରିବା ହୁଅନ୍ତୁ। ତେଣୁ ସେଇ ପ୍ରଜ୍ଞା ଯାହା ପରେ ରହିଲା, ଯିଏ ନିତ୍ୟ ନିତ୍ୟ ଜାଣିପାରିଲା ସେ ପ୍ରଜ୍ଞା ଶକ୍ତି ବଳରେ ଧିୟୋ ଯୋ ନଃ ପ୍ରଚୋଦୟାତ୍ ଭର୍ଗୋ ଦେବସ୍ୟ ଧୀମହି, ସେଠି ସେ ଦେବସ୍ୟ ଧୀମହି, ଦେବଙ୍କର ଧୀ ଶକ୍ତିଟାକୁ ଆଣିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଗାୟତ୍ରୀକି ମା ଗାୟତ୍ରୀ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ବୋଲି କହୁ। କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ଦେବସ୍ୟ କହିଲା? ଦେବତାର ଶକ୍ତିଟାକୁ ଆସିଲା, ସେ ଶକ୍ତି ଆସିବାରେ ଆମେ ତାକୁ କହୁଛେ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ। ଗାୟତ୍ରୀ ତ ଦେବସ୍ୟ ହେଲା, ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ହେଲା କେମିତିଆ? ତ ସେଇ ଧୀ ଶକ୍ତି ଯିଏ ଯାହା ପାଖରେ ଥାଏ ରହିଥାଏ ସିଏ ହେଲା ଧୀର। ତେଣୁ ତାମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ମନକୁ ଏପଟ ସେପଟ ଯେଉଁ ଲଗେଇବା କାମଟା ହେଉଛି ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ବୁଦ୍ଧିର, ଏଇ ବୁଦ୍ଧିଟାକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଧୀ ଶକ୍ତି ଦରକାର। ଅଙ୍କୁଶ ବିବେକ, ବିବେକ ଉପରେ ଅଙ୍କୁଶ କରିବା ହେଲେ ଚିତ୍ ଶକ୍ତି ବା ଚେତନା ଶକ୍ତି। ଯାହା ଭିତରେ ଚେତନା ଜାଗ୍ରତ ହେଇଗଲାଣି, ଯିଏ ଜାଣିଗଲାଣି, ପ୍ରକାଶିତ ଆସିଲାଣି, ଚେତନା ଆସିଲାଣି, ସେ ଧୀ ଶକ୍ତିଟାକୁ, ତା ଶକ୍ତିଟା ହେଉଛି ଧୀ ଶକ୍ତି, ସେ ବୁଦ୍ଧିଟାକୁ ଧରିଦେବ। ମନଟାକୁ ତା ଇଚ୍ଛା ମୁତାବକ ଲଗେଇବ। ଏଇ ଇଚ୍ଛା ମୁତାବକ ଲଗେଇଲେ ମନ ଏକମାତ୍ର ଯେ ଅତୀତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ପାଖକୁ ନେଇ ଆସେ। ଯେଉଁ ମନ ଦ୍ୱାରା ଭୂତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭବିଷ୍ୟତ ଜାଣିପାରିବା। ଯଦି ଲୋକ ମନକୁ ଆୟତ୍ତ କରିନେଲା, ସେ ଭୂତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭବିଷ୍ୟତ ଜାଣିପାରିବ। ଏଇଟା ଅସମ୍ଭବ, ଏଇଟା ଏକବାର ସମ୍ଭବ, ଅସମ୍ଭବ ଜମା ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ମାଇଣ୍ଡ ରିଡ଼ିଂ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ତ ଗୋଟେ ଟେକ୍ନିକ୍, ମାଇଣ୍ଡ ରିଡ଼ିଂ ଗୋଟେ ଟେକ୍ନିକ୍। କିନ୍ତୁ ମନ ଆୟତ୍ତ କରିଥିବା ଲୋକଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡ ରିଡ଼ିଂର ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ। ସେ ମନକୁ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ମନରେ ଜାଣିଯିବ। ତେଣୁ ମନ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଆମ ଭିତରେ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଆମକୁ କିଏ ଭାଗି କରୁଛି। କି ଅନ୍ତଃକରଣ, ତାକୁ କୁହନ୍ତି ଅନ୍ତଃକରଣ ବୃତ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ ଅନ୍ତଃକରଣ ବୃତ୍ତି ଆମ ଭିତରେ ଅଛି। ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଅନ୍ତଃକରଣ ବୃତ୍ତି ଅଛି ସେ ଆମକୁ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ଭାଗି କରୁଛି। ବଡ଼ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ, ଆମ ଏଇ ଯେଉଁ ସୁଖ ଦୁଃଖଟା ଆମ ହାତରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ତଃକରଣ ବୃତ୍ତି ମୋ ଭିତରେ ଅଛି, ମୋ ନିଜ ଭିତରେ, ଆପଣ ଭିତରେ ଅଛି, ନିଜ ଭିତରେ, ଆମ ସମସ୍ତ ଭିତରେ ନିଜ ଭିତରେ ଅଛି। ଆମେ ତାକୁ ଅନ୍ୟକୁ ଦେଇଦେବୁ। ନେ ମୋ ସୁଖଟା ଦୁଃଖଟା ତୁ ନେ, ତୁ ତ ମୋତେ ପ୍ରଶଂସା କରିବୁ, ମୁଁ ଆନନ୍ଦରେ ହସିବି, ଆନନ୍ଦିତ ହେଇଯିବି। ତୁ ନିନ୍ଦା କଲେ ମୁଁ ଦୁଃଖୀ ହେଇଯିବି। ତୁ ତତେ ଡାକିବି ନ ଆସିବୁ, ଡେରି କରିବୁ, ମୁଁ ବିରକ୍ତ ହେଉଥିବି। ଓହୋ ହୋ, ଏଇ ବେକାର ଲୋକଟେ, ବେକାର ଲୋକଟେ। ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ତୁ ଆସିକି ତାକୁ ମଧୁର ବଚନ କହିଦେବୁ, ମୁଁ ଲାଗିଲେ ଉଲ୍ଲାସ ଦେଇଛି, ହଁ ହଁ ହଉ ହେଲା ହେଲା, ଆଉ କ'ଣ ଟିକେ ବେଳେ ହେଇଯାଏ, ହଉ 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 ହଉ। ପୁଣି ମାନେ ଚାଟୁ ବାକ୍ୟ। ଏଇ ଆମର ଇଏ ହେଲା ଆମର ପାଗଳାମି। ମାନେ ଆମର ଏଇଟା ସବୁ ଅନ୍ତଃକରଣ ବୃତ୍ତିରେ ଆମ ସ୍ଥିରତା ନାହିଁ। ସେଇ ମଣିଷ ଆମକୁ ରଗେଇ ଦେଉଛି, ସେଇ ମଣିଷ ଆମକୁ ହସେଇ ଦେଉଛି, ସେଇ ମଣିଷ ଆମକୁ କନ୍ଦେଇ ଦେଉଛି, ସେଇ ମଣିଷ ଆମକୁ ଭିତରେ ଦୁଃଖ ଆଉ ସୁଖ ଦେଉଛି। ତା ଦୁଃଖ ସୁଖ କାହା ଉପରେ ରହିଲା ନା ଅନ୍ୟ ହାତରେ। ମୋର କହିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଅନ୍ୟ ହାତରେ ରଖ ନାହିଁ। ତୁମେ ଜାଣୁଛ ସେ କହୁଛୁ ତ ଜଣେ, ଏଇ କହିବା ଦ୍ୱାରା ଯଦି ମୋର କିଛି କ୍ଷତି ନ ହେଉଛି ଛାଡ଼ିଦିଅ। କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ଚୁପଚାପ ରୁହ, ବା ତୁମେ ରାସ୍ତା ଯାଅ,
କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିଥାଅ ଅତ୍ୟଧିକ କହିବାକୁ କାହାକୁ ଦିଅ ନାହିଁ, କାହାକୁ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଯେମିତି ଚଢ଼ାଅନି ସେ ମୁଣ୍ଡ ଚଢ଼ିଯିବ। ତେଣୁ କଥାରେ ଅଛି କୁକୁରକୁ ରୁଟି ଦେବ ମୁହଁକୁ ଲାତ ଦେବ, କୁକୁରକୁ ଲାତ ଦେବ, ନହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ସେ ମୁହଁ ଚାଟିଦେବ। କୁକୁରକୁ ଯଦି ରୁଟି ଦେଇକରି ଯଦି କହିବ ତାକୁ ଆଉଁସିବ ସେ ଆନନ୍ଦକୁ ମୁହଁଟା ଚାଟିଦେବ ତମର ନାଇଁ। ତେଣୁ କୁକୁରକୁ ରୁଟି ଖାଇବାକୁ ଦେବ, ସେ ଖାଇଦେବୁ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ନାତି ଦେବ, ଯା ପଳା, ନହେଲେ ତମ ମୁହଁ ଚାଟିଦେବ। ସେମିତିକା ବେଶୀ କାହାକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦିଅ ନାହିଁ। ତମ ଭିତରେ ପଶିକରି ତମକୁ ବିଶୃଙ୍ଖଳା କରିବା ପାଇଁ, ସେ ଚାहे ସେ ସୁଖରେ ହେଉ ଚାहे ଦୁଃଖରେ ହେଉ, ତୁମ ଆନନ୍ଦରେ ବାଧା ନ ଦେଉ, ତୁମ ଦୁଃଖରେ ବାଧା ନ ଦେଉ। କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ତୁମେ ଯେ ଦୁଃଖ ସୃଷ୍ଟି ନ କରୁ, ତୁମେ ଯେ ସୁଖ ବି ସୃଷ୍ଟି ନ କରୁ। ତେଣୁ ଯିଏ ଆସୁଛି ସେ ବାହାର ରହୁ। ତେଣୁ ବାହାରରୁ ଆମର ସୁଖ ଦୁଃଖ ଆସେ, ଆମ ନିଜର ସୁଖ ଦୁଃଖ ନୁହଁ। କିଏ ଆମକୁ ରଗେଇଲେ ଆମେ ରାଗୁ ବା ଆମର ପ୍ରତିକୂଳ ନ କରି ବା ଅନୁକୂଳ ନ କରିକି ପ୍ରତିକୂଳ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରେ, ଆମେ ତାପରେ ରାଗିଯାଉ। ତାହେଲେ କ୍ରୋଧ ମଧ୍ୟ ଆମର ନୁହଁ। କାମ ମଧ୍ୟ ବି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆମେ ଅନ୍ୟକୁ ନେଇକି ଚିନ୍ତା କରୁ, ତ କାମ ମଧ୍ୟ ଆମର ନୁହେଁ। ତାହେଲେ ଆମର କେଉଁଟା? ମୁଁ ନିଜର। ଏଇ ମୁଁ ନିଜର ଏ ଜିନିଷଟାକୁ ଯେଉଁ କାଢ଼ିବାକୁ ଯେଉଁ ଆମର ପ୍ରୟାସ ଚେଷ୍ଟା, ଏଇଟା ଦେଖିବାକୁ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଯାଏ ସେତେବେଳେ ଦେଖେ ମୋ ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା ଆଗ ପର୍ଦ୍ଦାକୁ କାଢ଼ିବା। କ'ଣ ପର୍ଦ୍ଦା କାଢ଼ିବା ନା ଶୁଣିକରି ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଆମେ କଷ୍ଟ ପାଉଛେ ସେଇଟା କାଢ଼ିଦେବା। ମାନେ ଯିଏ ଯାହା କହୁଛି କହୁ, ଆମ ଭିତରକୁ କଷ୍ଟ ନ ହେଉ, ଆମ ଭିତରକୁ ସୁଖ ନ ହେଉ। ଯଦି କଷ୍ଟ ତୁମକୁ ହେଉଥାଏ ବଦନାମରେ, ତୁମ ସମ୍ମାନ ପାଇବା ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ଯାହାଫଳରେ ତୁମେ ସୁଖର ଲାଳସା ଅଛି। ଯଦି ଦୁଃଖ ପାଇଁ ତ କଷ୍ଟ ହେଉଥାଏ ତାହେଲେ ସୁଖର ଲାଳସା ଅଛି। ତ ସୁଖର ଲାଳସା ନାହିଁ ତାହେଲେ ଦୁଃଖର କଷ୍ଟ ହେବାର ନାହିଁ, ଦୁଃଖ ହିଁ ଦେବାର ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଅଣା କଉଡ଼ି ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିଲା ସେତେବେଳେ ଜଣେ ବହୁତ ବଡ଼ ଧନୀ ଲୋକ ଆସିଲେ, ସବୁଠୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧନୀ ହେଲେ ଲାଖପତି ସେ ଧନୀ। କାହିଁକି ନା ସେତେବେଳେ ଲାଖପତିର ମାନେ ଏଇନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅରବ ମିଲିୟନର ଅଧିକାରୀ ଯିଏ ସିଏ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଲାଖପତି। ସିଏ କହିଲେ ଯେ ମନ୍ଦିରରେ 1,00,000 ଟଙ୍କାର ଭୋଗ ଦେବି ମା ଜଗନ୍ନାଥକୁ। ସମସ୍ତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ, 1,00,000 ଟଙ୍କା ଭଗବାନ କମ୍ କଥା ନୁହେଁ। ସେତେବେଳେ ଏତେ ରୋଷେଇଆ ନଥିଲେ। ଯଦି ରୋଷେଇ ଚୁଲି ତିଆରି ହେଇଯିବ କେତେ ରୋଷେଇଆ ରାନ୍ଧିବେ, କେତେ ଭୋଗ ରୋଷେଇ ହେବ ଯେ 1,00,000 ଟଙ୍କା ରୋଷେଇ ହେବ। 1,00,000 ଟଙ୍କା ବହୁତ ହେଲାଣି। ଏଇନି 10 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଲେ ବି ଭୋଗ ହେଇଯିବ। 10 କୋଟି ବି କିଛି ନୁହଁ, 100 କୋଟି ଭୋଗ ହେଇଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ 1,00,000 ଟଙ୍କା କେତେ ଭୋଗ ଆସିବ। ତେଣୁ ଅଦ୍ୱୈତ ପଣ୍ଡିତ ବଡ଼ପଣ୍ଡା, ଆପଣ ତ ଏଇଟା ଜାଣିଥିବେ, ସମସ୍ତେ ବି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ସେୟା ଲେଖା ହେଇଛି। ଯେତେବେଳେ ବିପଦ ଆସିବ ସେତେବେଳେ ବଡ଼ପଣ୍ଡା ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଏବେ ସିନା ରାଜତନ୍ତ୍ର ପଡ଼ିଲା, ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଶାସ କରି ଆସୁଛନ୍ତି 2.5 ଦିନ ଆସିବେ, ସେ କ'ଣ ବୁଝିବେ ଖମ୍ବାଳୁ, ତାପରେ ପଡ଼ିଯିବେ, ପୁଣି ଆସିବେ ଆଉ ଜଣେ, ସିଏ କ'ଣ ଅର୍ଜେଣ୍ଟ ଟିକେ ବୁଝିଲା ବେଳକୁ ସିଏ ପଳେଇ ଯାଉଥିବେ। ତ ସେଗୁଡ଼ାକ ସିଏ କାମ ନୁହନ୍ତି। ରଜାଙ୍କର ରାଜସ୍ୱ ଗୁଣ ଥିଲା, ମାନେ ତାଙ୍କର ଇନବର୍ନ ଜିନ୍ଟା ଥାଏ ନା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଜିନ୍ କଥା କେହି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ପଣ୍ଡିତ ଲୋକ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଲୋକ, ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଲୋକ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତା ଜିନ୍ର ଅର୍ଥଟାକୁ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଲେସ୍ କରିସାରିଲେଣି। ସେମାନେ ବିଲି ନେଇକି ବାଘ କରିବାକୁ ତିଆରି, କିନ୍ତୁ ବାଘଟାକୁ ଜେଲ୍ ଭିତରେ ରଖିଥିବେ। ଏଭଳିଆ ଦୁର୍ବୁଦ୍ଧି। ତେଣୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଯାଇଥାଉ ଯେ ଏତେ ଟଙ୍କାର ଭୋଗ ହେବ, କେମିତି କ'ଣ କରାଯିବ। ତେଣୁ ବଡ଼ପଣ୍ଡା ମହାରାଜ କହିଲେ କ'ଣ କରିବା, କେମିତି କ'ଣ କରିବା। ସେ ରଜାଙ୍କ ପଟରେ ସେ ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ ରହୁଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶାସକ ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା କଥା, ସେତେବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହିଁ, ହେଉନି। ବିଶ୍ୱାସ ତ ଜଗନ୍ନାଥ ନାହିଁ ନା, ହେବ କୁଆଡ଼ୁ। ଖାଲି ବାହାରୁ କୁହାହେଉଛି ବିଶ୍ୱାସ ଜଗନ୍ନାଥ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ତ ବିନା ଏଥିରେ ପତ୍ର ହଲିବନି, ଖାଲି ବାକ୍ପଟୁ। ରଜା ବି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକିକିରି ବନ୍ଧୁ ଶୋଇଲେ। ଆମର ଗୋଟେ ବଡ଼ପଣ୍ଡା ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପଦ୍ଧତି ଥାଏ, ଯେ ପଦ୍ଧତିରେ ଆମେ ଗଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ହେବାର ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରୋସେସ୍ ଥାଏ। ତଥାପି ମୁଁ କହିବି ମହାପ୍ରଭୁ କୃପା, ତାର କୃପା ନହେଲେ ସାକ୍ଷାତ ହେଇପାରିବନି। ତଥାପି ଆମ ପାରମ୍ପରିକ ପଦ୍ଧତି, ଯେଉଁ ବଂଶାନୁଗତିକ ପାରମ୍ପରିକ ପଦ୍ଧତି ଅନୁସାରେ ଆମେ ଯାଉ। ଗଲା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ହେଲେ ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ତାକୁ କହିଦେବୁ ଯେ ମୋତେ 1,00,000 ଟଙ୍କା ଭୋଗ ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଗଜ ମୁକୁତା ଲାଗିଥିବା 3 ଖଣ୍ଡ ପାନ ଦେବ ଠାକୁରକୁ, ସୁଭଦ୍ରା ଜଗନ୍ନାଥକୁ। 3 ଖଣ୍ଡ ପାନ ତାକୁ କହିବୁ ଦେବ, ଗଜମୁକ୍ତାରେ ଚୂନ, ଗଜମୁକ୍ତାରେ ଚୂନ। ମାନେ ଯେଉଁ ଚୂନଟା ଲାଗିବ ପାନରେ,
ଗଜମୁକ୍ତ ଆମର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ପାନ ଦିଆଯାଏ ବିଡ଼ିଆ ପାନ ସେଇଟା ହେଲା ମିଠି ପାନ, ମାନେ ଯେଉଁ ଏଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ପାନ, ମିଠି ପାନ। ତାକୁ ଆପଣ ଯଦି ଆସନ୍ତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି, ସେ ମିଠି ପାନ ଖାଇବେ ପାଟିରେ ମିଳିଯିବ। ଆଉ ସବୁଠୁ ଚମତ୍କାର, ମହାପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ବିଡ଼ିଆ ପାନ ଖାଇଥିବେ ଆଉ ଖାଦ୍ୟ ନ ଖାଇଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ମହାପ୍ରଭୁ ସେ ବାସନାଟା ଥିବ ପାଟିରେ, ସେ ପାନର ବାସନାଟା ଥିବ। ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ କଥା କହୁଛି। ସେତେବେଳେ ଗଜମୁକୁତାର ଚୂନରେ ପାନ ଖାଇବେ ମହାପ୍ରଭୁ। ଲାଖପତି କୁହାଗଲା, ହଁ ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଯେ ଖାଦ୍ୟ ମୋ ଦରକାର ନାହିଁ, ମୋତେ 3 ଖଣ୍ଡ ପାନ ଦରକାର। ଲାଖପତି ଠୋ ଠୋ ହସିଲା, କହିଲା ପାନ 3ଟା ତ ଏଥିପାଇଁ ତ ମହାପ୍ରଭୁ କ'ଣ ପେଟୁ ଖାଇବା ଠାକୁର କହୁଥିଲ 3ଟା ପାନ ଦେବେନି? ହଁ ନେଇଆସିବା 3ଟା ପାନ, ବଡ଼ ବଡ଼ ପାନ 3ଟା ନେଇଆସିବା। ନା ବଡ଼ ପାନ ଦରକାର ନାହିଁ। ନା ଆଉ ନା ଗଜମୁକୁତାର ଚୂନରେ ପାନ 3ଟା। ନା ଗଜମୁକୁତା ଚୂନ ତାହେଲେ କେତେଟା ହାତୀ ମାରିବ ନା ଗୋଟେ ଗଜ, କେଉଁ ଗଜ ଭିତରେ ଥିବ ସିଓର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ, ତା'ର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କିଛି ଜିନିଷ ନାହିଁ। କେଉଁ ହାତୀ ଭିତରେ ଗଜମୁକ୍ତା ଥିବ, କେତେ ଲକ୍ଷ ହାତୀ ମାରିବି ଯେ ଗୋଟେ ଗଜମୁକ୍ତା ଗଜରୁ ମୁକ୍ତା ପାଇବି। ଆଉ ସେଇ ମୁକ୍ତା ଧୀରେ ଚୂନ ତିଆରି ହେବ, ପୁଣି ପାନ ସେ ମହାପୁରୁଷ ସେ ପାନଟା ଖାଇବେ। ଆଉ ବାପା ମୁଇଁ ତ ଇଏ ତ ଲାଖ କ'ଣ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଦିନ ପଳେଇଲି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଇଏ ହେବନି, ମାନେ ସ୍ଥିରତା ସିଓରିଟି ନାହିଁ, ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ। ଜାଣିଗଲା, କହିଲା ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ପରୀକ୍ଷା କରିଦେଲେ। ମୋର ଯେଉଁ ଅହମ୍ ଥିଲା ଯେ ଲକ୍ଷପତି ମୁଁ ସବୁଠୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧନୀ, ଗୋଟେ ଗଜମୁକ୍ତା ପାନ ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ। ସିଧା ଗଲା ଲକ୍ଷେ 3 ଲକ୍ଷ 3 ବାଡ଼ରେ ଥୋଇଦେଲା, ଦଣ୍ଡ ପ୍ରଣାମ କରିଦେଲା, କହିଲା ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କିଛି ଦେଇପାରିବିନି, ଆପଣ ଖାଇବାକୁ ଦେବାର ମୋର ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ, ମୁଁ ବହୁତ ଦରିଦ୍ର। ଏଇଟା ସତ୍ୟ ଘଟଣା, ଆମ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ଘଟଣା। ଆମେ ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲକ୍ଷପତି ଧନୀ ବୋଲି କହିବା ଯେତେବେଳେ ତ କୋଟିପତି ନ ଆସିଥିବେ। ଯେତେବେଳେ କୋଟିପତି ଦେଖିଲେ ତାହେଲେ ଲକ୍ଷପତି କହିବେ ମୁଁ ତ ଦରିଦ୍ର। ଏଥର ମୋ କହିବା ବୁଝିପାରିଲେ? ମୁଁ ତ ଶ୍ରବଣ ଇନ୍ଦ୍ରକୁ ଗଲି, ଶୁଣିକରି ଆମେ ଅନ୍ୟର କଥା ଶୁଣିକରି ଆନନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛେ, ଅନ୍ୟ କଥା ଶୁଣିକି ଆମେ ଦୁଃଖୀ ହେଇଯାଉଛେ, ଅନ୍ୟ କଥା ଶୁଣିକରି ଆମେ ରାଗି ଯାଉଛେ, ଶୁଣିକରି ଅନ୍ତଃକରଣ ଯାଇକି ରାଗୁଛି, ଦେଖିକିରି ମଧ୍ୟ ସେ ହେଉଛି। ଆମେ ଦେଖିଲେ ଆରେ ଆମ ଆଗରେ କୋଟିପତି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ଯେଉଁ କୋଠା କରିଛି ସେ 10 କୋଟିର, କାର୍ କରିଛି 2 କୋଟିର, ମୁଁ ତ ଲାଖପତି, ମୁଁ ତ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ମାନେ କାର୍ ବି ହେବନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲକ୍ଷପତିର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। କାହିଁକି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ? ଯେହେତୁ ଆଗକୁ କୋଟିପତି ଆସନ୍ତି, ଆମେ ଦେଖୁଛେ। ତେଣୁ ଏ ଗୋଟେ ଜ୍ଞାନ ଦିବସ ମୁଁ କହିଲି। ତେଣୁ ତୁମେ ମଣିଷ ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ କମ୍ପାରିଜନ୍ ଆସେ, ଧନ ଆସିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା, ନଥିଲେ ଦୁଃଖ, ଧନ ଆସିଲା, ବହୁତ ଧନ ଆସିଲା, ତା ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା, କେତେ ବ୍ୟାଙ୍କ ରହିବ, କେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ରହିବ, କେତେ ଘର ରହିବ, ନହେଲେ ପୁଣି ଆଜିକାଲି ଟ୍ୟାକ୍ସ ପଡ଼ିବ, ଟ୍ୟାକ୍ସ କେତେ ଦିଆଯିବ, କେତେ ବ୍ଲାକ୍ ରହିବ, କେତେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ରହିବ, ତାକୁ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଯଦି ବ୍ୟବହାର କରିପାରିଲ ତାହେଲେ ସେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଚିନ୍ତା ନୁହେଁ, ଆସିବା ରଖିବାର ଚିନ୍ତାରେ ଯଦି ନଥାଏ ମଣିଷ, କର୍ମ କରିଯାଏ, ଯାହା ଆସୁଛି ଆସୁ, ତାହେଲେ ତାର ଚିନ୍ତା ଲାଗିବନି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ନାହିଁ, ଆସିବାରେ ଯେ ଚେଷ୍ଟା, ଧନ ଆସିଲା ପରେ ନିଜର ବଡ଼ପଣ ଦେଖିବାର ଚେଷ୍ଟା, ଦେଖ ମୁଁ ତୁମ ଆଗରେ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଧନୀ, ପୃଥିବୀର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧନବାନ କାର୍ରେ ମୁଁ ଯାଉଛି, ସବୁଠାରୁ ଦାମିକା ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ମୁଁ ଯାଉଛି, ମୋର ସେଇଟା ଫ୍ଲାଇଟ୍ଟା ମୋର, ମୋ ଘର ମାନେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଘର କରିଛି, ସୁନାର ଘର ଯେଉଁଠି ପୃଥିବୀର କାହାର ନାହିଁ, ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଲଙ୍କା ମୁଁ କରିଛି, ରାବଣ କରୁଥିଲା ମୁଁ କରିଛି, ତା ନିଜ ଧନୀ ମୁଁ କହିକି ଯିବି। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଧନୀ ଦେଖୁଥିବି, ଯଦି ମୋ ଆଗକୁ ଆଉ ଜଣେ ପଳେଇ ଆସିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ପିଇବି, ମୁଁ ସାବିଲା ହେଇଯିବି। ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କ'ଣ ଧନୀ, ମୁଁ ତ କୋଟିପତି ଅରବପତିରେ, ଆପଣ ତ କରପତି। ମୁଁ କୋଟିପତି ହେଲେ ଆପଣ ଅରବପତି, ମୁଁ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ଆପଣ ଆଗରେ। ତେଣୁ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଅଧା ଛାଡ଼ିଲେ ସିଏ ଯଦି କହିବ ଯେ ମୁଁ ଧନୀ, ତାହେଲେ ଭାରତ ସବୁଠୁ ଧନୀ ପାଖକୁ ଯିବା, ସେ କହିବ ମୁଁ ଅମ୍ବାନୀ ପାଖରେ ହାରିଯିବି। ଅମ୍ବାନୀ କେଡ଼େ ବଡ଼ ଲୋକ, କେତେବେଳେ ମୁଁ କ'ଣ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ବ୍ୟବସାୟ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ତାର ବହୁତ ବାବୁ। ସେମିତି ସେ ଅମ୍ବାନୀ ତ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବ ବିଶ୍ୱର ଧନୀ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧନୀ ବିଷୟରେ। ଇଲନ ମସ୍କ, ସିଏ କହିବ ମୁଁ କ'ଣ ଧନୀ, ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମୋତେ ଯଦି ସହଯୋଗ କରିବେ, ମୋତେ ଆପଣ ଟିକେ ଛୋଟିଆକି ତା ଦେହରେ ରଖିବେ, ମୁଁ କିଛି ମୂଷା ଭଳିଆ କାମ କରିବି ଆଉ। ସେଠି ସେ ମୂଷା ପିଲା। ତେଣୁ ଏଇ ହେଲା ଅନ୍ୟକୁ ଦେଖିକିରି ଆମେ ନିଜକୁ ବଡ଼ ସାନ ଭାବୁ,
ଯଦି ଆମେ ଛୋଟବେଳୁ ଦୁଃଖୀ ହେଇଯାଉ, ବଡ଼ ବଡ଼ ଆପଣା ଚେଷ୍ଟା କରୁ କରୁ ମରିଯିବା, ସେ ଦୁଃଖ ଦୁଃଖରେ ମରିଯିବା। ଖାଲି ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା, ଏଇଗୁଡ଼ାକର ଆମକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଚେଷ୍ଟା କର, ମୁଁ ମନା କରୁନି। ଆନନ୍ଦ ରୁହ, ମନେ କରୁନି। ଆନନ୍ଦ ରହିବା ପାଇଁ ତୁମେ ଯେତିକି ଦରକାର ସେ ନିଅ। ତୁମର ଡିଜାୟାରଟା ନିଡ୍ ସେଠି ଭିତରେ ରହୁ, ଅନଲିମିଟେଡ଼ ଭିତରେ ନ ରହୁ। ହ୍ୟୁମାନ୍ ୱାଣ୍ଟସ୍ ଆର୍ ଅନଲିମିଟେଡ଼, ଏଇଟା ତ ଠିକ୍, କିନ୍ତୁ ୱାଣ୍ଟସ୍ ଅନଲିମିଟେଡ଼ ନ ହେଉ, ୱାଣ୍ଟସ୍ଟା ଫୁଲଫିଲ୍ ହେଉ ଲିମିଟେଡ଼ ଭିତରେ। ତାହେଲେ ଆମର ମସ୍ତିଷ୍କଟା ବହୁତ ବଡ଼ ହେଉ, ଚିନ୍ତା ବଡ଼ ହେଉ। ଚିନ୍ତାକୁ ବଡ଼ କରିବାକୁ ଗଲେ ଚେତନ ଶକ୍ତି ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ। ତେଣୁ ସିମ୍ପଲ୍ ଲିଭିଂ, ହାଇ ଥିଙ୍କିଂ ହେବା ଦରକାର। ଲିଭିଂ ଯଦି ସିମ୍ପଲ୍ ହେବ, ଥିଙ୍କିଂଟା ହାଇ ହେବ। ନହେଲେ ଲିଭିଂ ଯଦି ସିମ୍ପଲ୍ ନ ହେବ, ଥିଙ୍କିଂ ହାଇ ହେବ ନାହିଁ। ଆମେ ତ ଲିଭିଂ କରିଥିବା, ଏମିତି ଡ୍ରେସ୍ଟେ ପିନ୍ଧିବା, ଏମିତି ଚେୟାରରେ ବସିବା, ଏମିତିଆ ଗାଡ଼ି ଯିବ, ଏମିତିଆ ଇଏ ଯିବ, ଏସବୁ କରୁ କରୁ ତ ବେଳେ ପଳେଇଥିବ। ଆମେ ଆଉ ହାଇ ଥିଙ୍କିଂ କରିବା କେତେବେଳେ? ତେଣୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ସେୟା ଗୋଟେ କରିବା, ବାସ୍। ତାପରେ ଅନ୍ୟକୁ ଦେଖି ଫଲୋ କରିବା, ବା ନିଜ ଭିତରେ କିଛି ଗୋଟେ କରିବା। ଖାଲି ସେ ଅର୍ଥ ଓଡ଼ିଥିବା ଶାନ୍ତିର ମାର୍ଗ ହେଲା ଯାହାଫଳରେ କର୍ମ କରୁଥିବ, କିନ୍ତୁ କର୍ମ ସହ ଆଟାଚ୍ ନଥିବ। ନା ଭିତରେ ସୁଖ ଅଛି, ନା ଭିତରେ ଦୁଃଖ ଅଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଅନ୍ତଃକରଣ ବୃତ୍ତିକୁ ଆମକୁ ଚିହ୍ନିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାହେଲେ ଆମକୁ ସୁଖ ଦୁଃଖ ସମାନ ଆସିଯିବ। ଆମେ କାହାକୁ ଦେଖିବାର ନାହିଁ। ଆମେ କର୍ମ କରୁଥିଲେ ଲାଖପତି ନେଇ କୋଟିପତି ହେଇଯାଉ, କିଛି ଟେନସନ୍ ନାହିଁ। ସେମିତି ଥିଲୁ, ଲାଖପତି ପୂର୍ବରୁ ଯେମିତି ଥିଲୁ ସେମିତି, କୋଟିପତି ହେଲା ପୂର୍ବରୁ ଯେମିତି ଥିଲୁ, କୋଟିପତି ହେଲା ପରେ ବି ସେମିତିଆ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସମଭାବ ଆମ ଭିତରେ ଆସିଯିବ, ତୁମ ଭିତରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯିବନି। ନର୍ମାଲ୍ ଆଜ୍ ୟୁଜୁଆଲ୍। କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ ସଂସାରର କେତେଟା ନିୟମ ମାନିବାକୁ କରି ଚଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ପୁରା ଫସିଯିବ। ମାନେ ଶାନ୍ତି ପରେ ଅଶାନ୍ତି ତୁମ ଭିତରେ ଅନ୍ୟମାନେ ପୁରେଇ ଦେବେ। ତେଣୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ତୁମ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଦିଅ ନାହିଁ। ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ରକ୍ଷା କର, ତାହେଲେ ତୁମ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବ। ମୁଁ ଆଜି କାନ କଥା କହିଲି, ଆଖି କଥା କହିଲି, ସେ ନାକ ତ କହିଲେ ନସରେ, ଆଘ୍ରାଣ ଇଏ, ଆଉ ପାଟି ତ ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର। ତେଣୁ ସେ ଭିତରେ ଆସନ୍ତା ଇଏରେ ଆମେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା, ଆମେ ଏଠି ରହିବା। ଜୟ जगन्नाथ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल रामचंद्र बड़पांडा सामंता ऑफिशियल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। नए वीडियो की अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें। जय जगन्नाथ।